والصلاة والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. بقار خیش حیرانم اغیثنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغیثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات و کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زین سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، آج روپال کی سرزمین پر شہزادہ گنج شکر پیر پیرا میر میرا حضرت شمس الدین بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بڑی مبارک بابرکت گڑیا ہے اور آپ کی نظروں کے سامنے جو چہرے ہیں یہ بھی کوئی معمولی چہرے نہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اتنی ڈھیلی سبحان اللہ رہی تو پھر میں تقریر نہیں کر پاؤں گا، اور ویسے بھی میں کوئی تقریر کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں. یہ وہ خانقاہ ہے جس نے مجھے دنیا میں متعارف کروایا، اور میری جو بھی پہچان ہے وہ مشتاق بابا سے پہچان. کہو محبت سے سبحان اللہ. آپ جن چہروں کو دیدار کر رہے ہیں، بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید دادا میاں باپو صاحب قبلہ، جو اس روپال کی سرزمین پر بیٹھ کر اس روپال کے اندر سنیت کا پرچم گاڑے ہوئے. کہو بھائی سبحان اللہ. اور بالخصوص سرکار شازی میاں بابا رحمت اللہ علیہ کے شاہزادے حضرت فاضل میاں بابا، عارف میاں بابا، اور بالخصوص حضور زہیب میاں باپو، احسان میاں باپو، اور جو بھی سادات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کے نام میں لے نہیں پا رہا ہوں، وہ تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں، لائق صد احترام ہے. ان کے بیچ میں کھڑا ہونا صرف یہی ہے کہ میں اپنا سبق سنانے آیا. دو چار باتیں کروں گا، اور وہ بھی تب تک جب تک دل سے دل ملتا رہے.
मुझे ये भी मालूम है, हमारे बुजुर्गों ने हमें पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है कि जिसका वक्त बर्बाद कराना, कयामत के दिन वो वक्त का भी हिसाब देना। तो मैं इतना वक्त नहीं लूंगा, 2-4 बातें सरकारों की, क्योंकि आज इस महफिल में मैं खतीब की हैसियत से नहीं, एक गुलाम की हैसियत से आया हूँ, और यही बताने के लिए कि आज जो भी इज्जतें हैं, अजमतें हैं, मर्तबे हैं, ये कहीं और से नहीं, शमसुद्दीन बाबा की गुलामी से है। कहें मोहब्बत से सुभान। पर साहब आज दुनिया समझती है, मैं गुजराती में करूंगा, आप सुभान अल्लाह पीछे वाले तक बोलेंगे, फिर गुजराती में करो। वो बोला पाछળ જે ઊભા છે ને વિચારે છે કે બાપુ હવે તકરીર પૂરી કરે તો કંઈક થાય, મોહબ્બત થી કયો સુભાન। અને હકીકતમાં હું જ્યાં તકરીર કરવા જાઉં ને અહીંયા મારો છેલ્લો નંબર આવે બાપુ, એટલે મેં ઘણા બાપુને કીધું કે કોક તાવીઝ કરી દો, છેલ્લો નંબર મારો આવે એટલે માણસ એમે બિચારો સૂઈ ગયો હોય, પણ આ મારા રહેબર, મારા મોહસિન, મારા મુર્શિદે કરમ કર્યો, અને ઇન્શાઅલ્લાહ હવે મુહિબ્બે મિલ્લત છેલ્લે તકરીર કરવાના છે, એટલે આજે મારા દિલનો ઈલાજ પણ થઈ ગયો। બાકી હું જ્યાં જાઉં ત્યાં છેલ્લો મારો નંબર, આજે હું પહેલો છું, અને પછી મારા પાછળ સરકાર છે, જે વૈધું ગઈઠું હોય છે એ ઇન્શાઅલ્લાહ સરકાર કરમ ફરમાવશે। મોહબ્બતથી કયો સુભાન। આજે માણસ એમ વિચારે કે ઇજ્જત એની જેની પાસે પૈસા હોય, માણસ એમ વિચારે કે ઇજ્જત એની છે જેની પાસે પૈસા હોય, પણ સાહેબો અમે જોયું છે કે મોટા મોટા પૈસા વાળા પણ જલીલ થતા દેખાય છે। માણસો એમ વિચારે કે ઇજ્જત એની જેની આગળ પાછળ 4-5 એના બોડીગાર્ડ ફરતા હોય, એને પ્રોટોકોલ મળતું હોય, એની ઇજ્જત। પણ સાહેબો ઇજ્જત એમની પણ નથી। કેમ કે પ્રોટોકોલ રાખવા વાળો માણસ ખુશીથી ન રાખતો હોય, બીને રાખતો હોય। ઇજ્જત કોની? પૈસાનું અગર નામ ઇજ્જત હોત ને તો કોઈ પૈસા વાળો કોઈ દી જલીલ ન થાય। નામનો મતલબ અગર ઇજ્જત હોત તો મોટા મોટા નામ વાળા કોઈ દી જલીલ ન થાત। ઓળખાણનો મતલબ અગર ઇજ્જત હોત તો મોટી મોટી ઓળખાણ રાખવા વાળા કોઈ દિવસ જમીન ઉપર ન આવત। અરે ઇજ્જત ના દોલતનો મતલબ છે, ના ઇજ્જત શોહરતનો મતલબ છે। ઇજ્જત અગર કોઈને જોવી હોય ને તો ઓલિયા અલ્લાહના દરબારમાં આવો। આજે મુસલમાન સૌથી વધારે જે વસ્તુની ફિકર કરે ને ઈ કરે છે કે બાપુ અમારી ઇજ્જત નથી। મેં કીધું એટલે ઇજ્જત નથી કે તે અલ્લાહના વલીઓના દામનથી કિનારો કરી લીધો છે। અગર અલ્લાહના વલીઓના દામનને પકડી લીએ પછી હિન્દુસ્તાનમાં રહેતો હોય, ઈ એમ કહે કે મને ઇજ્જત નો મળે, હું નથી માનતો। કેમ કે એવડો મોટો દાખલો અજમેરની અંદર ગરીબ નવાઝનો છે, જેના દરબારની અંદર ખાલી મુસલમાન નહીં, બધાય ધર્મના માણસો સર ઝુકાવે છે। કેમ કે ઈ અલ્લાહ વાળા છે। ઇજ્જત છે ને એમની, કેવી ઇજ્જત છે ખબર છે? સરકાર હિન્દલ વલી અતા રસૂલ હે ખ્વાજા ગરીબ નવાઝની, હિન્દુસ્તાનનો ઇન્ડિયાનો આખરી વાઇસરાય જો થયો ને એ ઇંગ્લેન્ડ ગયો, અને ઇંગ્લેન્ડની અંદર રિપોર્ટરોએ એનો ઇન્ટરવ્યુ લીધું અને કીધું કે ભાઈ 250-300 વર્ષ આપણે ભારતની અંદર રાજ કર્યું, અનુભવ શું છે? ઇંગ્લેન્ડનો ઈ વાઇસરાય કહે છે કે અમે આટલા વર્ષો સુધી ભારતની અંદર સત્તા કરી, રાજ કર્યું, પણ એક જ વસ્તુ સમજમાં આવી કે કુર્સી ભલે અમારા પાસે હોય પણ હિન્દુસ્તાનને અમે નહીં, અજમેરની એક તુર્બત ચલાવે છે। મારો સ્ટેટમેન્ટ નથી,
જે મુસલમાન નહોતો. એ મુસલમાન નહોતો સાહેબો. એમની જિંદગી આપણા માટે મશાલે રાહ છે. એમની જિંદગી આપણા માટે ઉદાહરણ છે. એમની જિંદગી આપણા માટે કામયાબી છે. અને અલ્લાહનો કુરાન કહે છે કે જો તમારે ઇજ્જતો હાસિલ કરવી હોય તો રસ્તો એક જ છે કે મહેબૂબના ગુલામ બની જાઓ. મદીના વાળા મુસ્તફાના ગુલામ બની જાઓ. અલ્લાહની મોહબ્બત કરવી હોય ને તો પણ શું કીધું? મદીના વાળા નબીના ગુલામ બની જાઓ. કુલ ઇન કુંતુમ તુહિબ્બુનલ્લાહ ફત્તબિઉની યુહબિબકુમુલ્લાહ. મહેબૂબની ફરમાબરદારી કરો. અલ્લાહ તમારાથી પ્રેમ કરશે. અલ્લાહ તમારાથી પ્યાર કરશે. સાહેબો તમે વિચાર કરો કે આજે આપણે ઇજ્જતો તો ટીવી ઉપર ગોતીએ છીએ, પણ આપણા અસલાફનો તરીકો શું હતો? આપણા બુઝુર્ગોનો તરીકો શું હતો? આપણા ઓલિયા અલ્લાહનો તરીકો શું હતો? એ ઇજ્જતો નહોતા ગોતતા, અને ઇજ્જતો એમને ગોતતા ગોતતા પાછળ આવતી હતી. ઇજ્જતો એમને તલાશ કરતી હતી. તમે નામ સાંભળ્યું છે સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ? સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ જ્યારે ગવર્નર બન્યા ને સાહેબ, મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સમયમાં ઇસ્લામને બહુ પરિસ્થિતિથી, નબળી પરિસ્થિતિથી પસાર થવું પડ્યું. અને ફારૂક હઝરત અબુ બકર સિદ્દીકના સમયની અંદર પણ મુસલમાનો પાસે એટલી દોલત નહીં, એમાં પણ ગરીબી વાળી પરિસ્થિતિ હતી. પણ સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ એના સમયમાં ઇસ્લામ ફેલાણો, ખૂબ ફેલાણો. અને જ્યારે બહરીન ફતહ થયું ને તો એટલું માલ આવ્યું કે મસ્જિદે નબવીમાં હઝરત અબ્દુર્રહમાન ઇબ્ન ઔફ કહે છે કે માલનો, દોલતનો એટલો મોટો ઢેર કે ઊંચામાં ઊંચા સહાબીની પણ ગરદન ન દેખાય, એટલો માલ. અને જ્યારે એ માલ આવ્યો ને ત્યારે બધાય સહાબામાં નક્કી થયું કે જે બદરી સહાબી છે, જે બદ્રમાં હતા, એમને 50,000 સોનાના સિક્કા આપવાના છે. 50,000 સિક્કા સોનાના મળ્યા બદરી સહાબાને. અને સાહેબો જ્યારે બધાને સિક્કા મળી ગયા ત્યારે ફારૂક આઝમને પણ 50,000 સિક્કા આપવામાં આવ્યા. પણ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર કહે છે કે મારા વાલિદ 50,000 સિક્કા લઈને મસ્જિદેથી નીકળ્યા, ઘરે પહોંચતા પહેલા બધાય સિક્કા ગરીબોને ખૈરાત કરી દીધા. બધાય સિક્કા ગરીબોને ખૈરાત. અને થોડુંક માલ આવ્યું તો સહાબાની મીટિંગ જમાડી. અને તમે પણ તમારા પીરનું ખ્યાલ રાખો છો, ઝુહૈબ મિયા બાપુનું, દાદા મિયા બાપુનું. મુરીદને ઈચ્છા એ હોય કે મારો પીર સારી રીતે દેખાય, સારા કપડાં પહેરે. થોડુંક કપડું મેલું હોય ને એટલે મુરીદ એમ કહે કે બાપુ આ કપડાં નહીં, બીજા કપડાં પહેરો. મુરીદની ઈચ્છા હોય એટલે સહાબાએ કરામ અલી મુરીદવાને સૈયદના ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના મુતાલિક વિચાર કર્યું કે ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ જે કપડાં પહેરે છે એ પુરાના કપડાં છે, જૂના કપડાં છે. આપણે એમને નવા કપડાં લેવાનો મશવરો આપીએ. બધાએ કીધું હા, નવા કપડાં ફારૂક આઝમ લેવા જોઈએ, નવા કપડાં લેવા જોઈએ. પણ સાહેબ નવા કપડાં લ્યો એવું કઈ કોણ શકે? ફારૂક આઝમને એવું કોણ કહી શકે કે તમે નવા કપડાં લ્યો? બધાય ટેન્શનમાં હતા કે કોક તો વાત કરે. એ અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીનના નેક બંદાથી એની આંખમાં આંખ મળાવીને વાત કરવાની હિંમત કોની? પણ સાહેબો જ્યારે બધાયની હિંમત તૂટી ગઈ ને તો સહાબાની મુકદ્દસ જમાત મૌલા અલીની બારગાહમાં ગઈ અને કીધું કે અલી વાત કરી શકે, બીજો કોઈ ન કરી શકે. હે અલી વાત કરી શકે. મૌલા કાયનાત અલી કુલ મુર્તઝા શેરે ખુદા કરમ અલ્લાહ તાલા વજહુલ કરીમની બારગાહમાં પહોંચ્યા અને કીધું કે ફારૂક આઝમ જૂના કપડાં પહેરે છે અને વિદેશોના સફીરો આવે છે અને બહારથી માણસો મળવા માટે આવે છે. જૂના કપડાં, પુરાના કપડાં અમીર પહેરે તો સારું ન લાગે, એટલે નવા કપડાં ફારૂક આઝમ લઈ લે ને એવો અલી આપ મશવરો આપો. મૌલાએ કાયનાતે કીધું હું મશવરો આપીશ, પણ હું મારા ભાઈ ઉમરને જાણું છું કે ઈ નવા કપડાં નહીં ખરીદે. ઈ નવા કપડાં નહીં ખરીદે. એક જ હસ્તી છે મદીનામાં
ઇનકાર નહીં કરે. કીધું કોણ? કીધું માં આયશા સિદ્દીકા. એક સાથ સૈયદા આયશાની છે. अगर सैयदा आयशा पाक कैसे कि नवा कपड़ा उमर ले लियो तो फारूक आजम इनकार नहीं करे. अल्लाह अकबर. सैयदा पाक ने पैगाम पहुंचावा આવ્યું. सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हाए फारूक आजम ने બોલાવ્યા અને ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ નમાઝ પઢીએ ને એવી રીતના અતહિયાતમાં બેસી ગયા અને પડદો વચમાં અને કીધું મારી માં ઉમ્મતની માં કઈ વાત ઉપર મને તલબ કરવામાં આવ્યો છે, હુકમ કરો, શું કામ છે મારા લાયક. સૈયદા આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હાએ કીધું કે એ ઉમર, ઇસ્લામ આટલી શાનથી ફેલાય છે અને વિદેશના માણસો મુલાકાત કરવા માટે મદીના આવે છે, તમે સારા કપડા ખરીદી લ્યો. ફારૂક આઝમ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુની આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કીધું એ મારી માં, હું કપડા તો નવા ખરીદી લઈશ, તમારો હુકમ છે, પણ મારી ઇજ્જત નવા કપડામાં નથી, મારી ઇજ્જત મુસ્તફાની ગુલામીમાં છે. તમે દુઆ કરો કે હું મુસ્તફા જાને રહમત સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ગુલામીની અંદર રહીને આટલા બધા દેશોને ચલાવી શકું, એનાથી વધીને મારા માટે કોઈ ઇજ્જત ના થઈ શકે. અને આજે તો માણસો ખરાબ મોઢું, સડેલું મોઢું અને વાત મારા આકાની કરે. ક્યો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. ડરતા હોય તો નો કહેતા, પણ મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામના બારામાં વાત કરતા પહેલા 1000 વાર વિચાર કરજે. આ સાત એટલી મોટી છે કે જેટલા તારા મોટા થયા છે એ બધાએ માથું ઝુકાવ્યું છે. હું મારા તરફથી નથી કહેતો, જેટલા તારા મોટા થયા ને એ બધાએ માથું ઝુકાવ્યું. અરે મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની ઝાત એટલી અઝીમ છે કે તું એક નહીં 7 વાર જન્મ લઈ લે. 7 ઓછું પડતું હોય તો 14 વાર જન્મ લે. પણ એટલી વાત યાદ રાખજે, મારા નબીના જીવનની અંદર સૂઈના નોક બરાબર બી તને કોઈ દિવસ ખામી જોવા નહીં મળી શકે, કોઈ દિવસ ના થાય. અને સાહેબો, આપણે તો સુન્ની છીએ, આપણે તો હુસૈની છીએ. અરે હુઝુર પાકની ઇજ્જત માટે અમે તો દાઢી ટોપી વાળાને નો બક્ષીએ. क्यों भाई सुभानअल्लाह. मैं नियाज खाता खाता तो क्यों सुभानअल्लाह. दाढ़ी टोपी होय ने એને પણ ન બક્ષીએ, તને તો હજી વાર લાગે. જેને દાઢી ટોપી હોય, ખાનદાની હોય, એને પણ આપણે કહીએ કે નબી આલે નબીનો વફાદાર છો. એને સમજ નો આવે ને તો અમે એની પાછળ નમાઝ ન પઢીએ. અમે સુન્ની છીએ, અમે નમાઝ પડતા પહેલા ઇમામ પર જોઈએ, મુસલ્લો પર જોઈએ અને એનો અકીદો પર જોઈએ. એટલે કે નમાઝ કોઈ દુકાનની અંદર મળવા વાળી ચીજ નથી. અમને આ સબક કરબલાની અંદર ઇમામ હુસૈને શીખવાડ્યું હતું કે સાબીનો પણ દીકરો હોય અને એના દિલની અંદર આલે મોહમ્મદની ઇજ્જત ના હોય, એ બધું થઈ શકે, સુન્નીનો ઇમામ ન બની શકે. બધું થઈ શકે, સુન્નીનો ઇમામ ન બની શકે. અને સુન્નીઓ પોતાની નમાઝની હિફાજત કરો. નમાઝ એની પાછળ પડો જેનો અકીદો સાફ હોય, જેનો અકીદો ક્લિયર હોય, જેનો અકીદો ચોખ્ખો હોય. આ નમાઝ એવી ચીજ નથી કે બજારમાં મળી જાય અને દુકાનમાં ખરીદી. ના, પોતાની નમાઝની હિફાજત કરો. મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની સાહેબ ઝાત એટલી બલંદ છે કે કોઈ માણસ કદી મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામની અઝમતનો અંદાજો ના લગાવી શકે. અરે જે મારા આકાના બારામાં જબાન ખોલે છે ને, આજ નહીં પણ વક્ત એમને દર્શાવશે, વક્ત એને સાબિત કરશે કે મુસ્તફા જાને રહેમતની ગુલામી સિવાય દુનિયા પાસે કોઈ રસ્તો રહેવાનો નથી. ઇજ્જતો આપણી અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીનના મહેબૂબની ગુલામીમાં છે. અને આપણે જો ઇજ્જતો, દોલત, સરવત
અને નામ પાછળ ગોતીએ ને તો કોઈ દિવસ ન મળી શકે. સાહેબો, આ દોલત જરૂરત છે પણ આની અંદર ઇજ્જત નથી. અગર ઇજ્જત છે ને તો આ ઓલિયા અલ્લાહ, આ પીરાને તરીકતની ગુલામીમાં છે. અરે સાહેબો, આમની ગુલામી જેને મળી ગઈ ને એનાથી મોટી કોઈ માટે ઇજ્જત ન થઈ શકે. મારા કહેવામાં, આપના સાંભળવામાં જો કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લક્ષિશ ગલતી થઈ હોય તો મૌલા તાલા એને મુઆફ અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહી રબ્બી મિન કુલ્લી દંબિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ.